सारे पत्रकार वीरां नूं भैणां नूं मैं सत श्री अकाल कहूँगा जी। आप जी ने मेरे वास्ते जिहड़ा टाइम कढ़िया चंडीगढ़ प्रैस क्लब दे विच मैं सारिਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ जी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ जी आਇਆਂ ਨੂੰ कहना। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, CBI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, मैं ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ एक विसल ਬਲੋਰ, एक आरटी एक्टिविस्ट, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ जी स्पैशल आप जी ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। कुछ मुद्दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ कि ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन आम जनतक ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ बड़ी मेहनत करनी ਪੈਂਦੀ है। और इस मैसेज ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ मैं आप जी ਦਾ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, आप जी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ आप जी ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ अपना शुरू करन लगा जी। पहला तो मैं आप जी को बेनती करूँगा जी, मैं अपना ब्रीफ कर दाँगा सारा, उस तो बाद जो भी आप जी के सवाल होंगे मैं उन्होंने जवाब भी देंगा जी। तो मैं आप जी को यह बेनती करनी कि जो अज मौजूदा पंजाब के हालात बने हुए ने, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है, उस दे विच मौजूदा सरकार का की रोल है वो आप जी को भी पता है। तो मैं होर भी कुछ आप जी को ब्रीफ करना चाहना। सब तो वड्डी गल जिहड़ी अज पंजाब के मौजूदा हालात बैठे ने, जो पंजाब दे विच हालात बन गए ने, गैंगस्टर ने जो बनाते ने, इहो जिहे हालात 84 तो लैके 94 तक इहो जिहे हालात नहीं बने ही जो कि अज की तरीक च बन गए ने। लेकिन सब तो अफसोस वाली गल यह हैगी है कि अज पंजाब दे पंजाबी लोग जिहदे च हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कित्थे ने, कित्थे स्टैंड करते हैं? सिक्योरिटी की है उन्हां दी, सोशल सिक्योरिटी की है? मैं इहो पुछना चाहना, अज साडे आम आदमी पार्टी की सरकार नूं, श्रीमान भगवंत मान साहब नूं मैं पुछना चाहना, जिहड़े साडे ऑनरेबल CM ने, कि तुसीं मैनूं दसो कि 2.84 करोड़ पंजाबियां दी की सोशल सिक्योरिटी है जी? शरेआम गुंडा राज हो रहा जी, शरेआम मावां दे पुत्त मारे जा रहे हैं, शरेआम नशा विक रहा, तो ये साडे मान साहब कहंदे जी इन्वेस्ट इन पंजाब। मैनू नहीं समझ आई कि कड़ा बंदा होएगा जिहड़ा इन्वेस्ट करेगा। एक बन्ने साडे मंत्री साहब कहंदे जी बेवकूफ पंजाबी, जिन्हां दे वर्ड सीगे ते असी वाकई गलती की है, असी बेवकूफ पंजाबी सीगे जिहड़ा ने आम आदमी सरकार नूं वोट पा के 92 MLA ही अपने लैके आए। और बड़ी अफसोस की गल है कि अज सानू उही मंत्री सानू बेवकूफ पंजाबी कहंदे पे ने। असी कित्थे स्टैंड करते हैं जी? सानू जवाब तो दिओ घट्टो घट। लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी है, अज 92 MLA खलोते ने, उन्हां विच उन्हां दी की पोजीशन है, कड़े स्टैंड ते ने, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की है, उन्हां कोलों अपने हलकियां विच, अपने इलाकिਆਂ दे विच नहीं सांभिया जा रहा। सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी है, असीं वेख्या जावे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरह है कि सिद्धू मूसेवाला मरिया ड्यू टू लीकेज ऑफ बलतेज पन्नू ने जिहड़ी उत्थे लीकेज की कि सिक्योरिटी लैब्स का किया, तो उन्होंने दसो की कसूर सीगा जी? जे वो सिक्योरिटी लैब्स ना होंदी तो अज सिद्धू साडे विच होंदा शायद। लेकिन अफसोस है कि बई इहो जे यंग यूथ आइकॉन जिन्होंने गोलियां मार दित्तियां जांदियां ने, उन्हां दा मुकाबला बनाया जाता है। उस तो बाद सब तो जिहड़ी है कि जिहड़ा संदीप नंगली जिहड़ा मुंडा कबड्डी का आइकॉन सीगा जी, जिहड़ा तुसीं वेखो कि वो भी मारिया गया। उस तो बाद हालात इहो ਜਿਹੇ बन गए ने साडे पंजाब दे कि अज की तरीक दे कोई व्यापारी, कोई संस्था या कोई भी कौम होवे जिहड़ा कि अपने नूं अगे लियाउणा चाहता, वो कामयाब नहीं गा। हालात इस तरह बन गए ने कि मैं अमृतसर की गल करदा, कोई टाइम हुंदा सी अमृतसर जिहड़ा है सब तो वड्डी मंडी सीगी सोने की ते डायमंड सी। उत्थे तुसीं वेखो कि जिहड़ा बाजार सवेरे 9 वजे खुलदा सी ते राती 9 वजे बंद हुंदा सी। अज हालात इहो ਜਿਹੇ बन गए ने लुट्टां खोआं वाले कि जिहड़ा सवेरे 12 वजे बाजार खुलदा ते 5 वजे बंद हो जाता है, क्योंकि लोगों के विच दहशत इन्नी है कि लो रब दा ना, डरे हुए ने लोग। तुसीं दसो कि पंजाब कित्थे जाऊगा, कित्थे उसरेगा साडा पंजाब? नशा मैक्सीमम विकदा पिया। ये कहंदे जी असीं नशे नूं ठल पाती, लेकिन मैं कहना जी नशा मैक्सीमम विकदा पिया और ऑन फोन कॉल विकदा पिया। जिहड़ा मर्जी बंदा फोन करे तो उत्थे नशा अवेलेबल है। सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਧਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ AK-56, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਸਰ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ECHS ਸਕੈਮ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 184 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 15 ਡਾਕਟਰ, ਸੇਮ ਉਹੀਓ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ 420, 465, 67, 120 ਵੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ FIR ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 130-35 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸੇਮ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਬੰਦ, ਕੁਝ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ 420, 467, 120 IPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਢਾਇਆ ਹੀ ਕਢਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾਮ ਵੱਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੜਨ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਫ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਧਮਕੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਲਵਾਈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਜੀ ਧਮਕੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਬਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜਰ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਿੱਜਰ ਸਕੈਨ ਸੈਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ CT ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਲਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 50,000 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਅੱਗੇ ECHS ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ CBI ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹਾਂ ਜੀ,
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CBI ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਬਾਰਸ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੁਕਾਉਣਾ ਜੀ 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 ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਨ ਜੀ DGP ਲੋਕਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਹੁਣ DGP ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਸ 184 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ MLA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜੀ ਜੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ UP ਤੋਂ ਆਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰ FIR ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ, ਉਹ ਆਈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। दूसरी वाली भी दूसरी वाली सर डायरैक्ट कॉल आई सी जी। और तुसी बिलीव करोगे, सब तो अफसोस वाली गल है जी, मेरी एक DDR FIR तो नहीं हुई मेरी, मैनू DDR कटाने से 3 मिनट लग गए, तरले मारने पे अफसरां ते जाके भी कट दो, ये जेन्युइन कॉज हैगी है, नहीं कटिया जी, ड्यू टू अनड्यू प्रैशर। हुण जिहड़ी दूसरी है तुसी वेखो, 25 तरीक नूं मैनू आई है, CP साहब नूं, DGP साहब नूं सारिआं नूं मैसेज भेजता मैं कड़ी सी सरदार जी क्या बात है, तुम सुधरे ये पाकिस्तान तो आई। कितना बार समझाया कि आपने हरकतें सुधार लो वरना बहुत बुरा होगा। डॉक्टर शहबाज आवाज चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तुम जो केस कर रहा हो और तुम्हारा फैमिली सब कुछ हमको मालूम है, सही है भाई। तुम जो ऑफिस जाते हैं, तुम्हारा बच्चे सब कुछ हमको मालूम है, सही है। सब कुछ वापस लो, केस में खत्म करो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨਾ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਾ SHO ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਨਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, NRI ਆਣ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ NRI ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 5 ਪੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ ਚੂੜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 400-300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਏ, CBI ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀਗੀ CBI, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ CBI ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ 20,000 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ UP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਨਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵਰਸਟ ਨਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਫ਼, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਤੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ? ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਨ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? 92 MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ।